ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 429। लीनधि अपि जागर्ति यः जाग्रत धर्म विवर्जितः बोधः निर्वासनः यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते। अर्थात जी ब्रह्मरे लीन हो जाइथिबा बुद्धिवृत्ति नहीं मध्य जाग्रत अवस्था थांती, किंतु जाग्रत व्यक्ति परि जहाँकर विषय अनुगामी स्वभाव न थाए एवं जहाँकर बोध वासना शून्य से ही जीवन्मुक्त बोली कथित हुअन्ति। जीवन्मुक्तर लक्षण गुड़िक गोटिए पर गोटिए करी कहउछन्ति लीनधि अपि। धि माने बुद्धि, लीन माने मिसी जाइछि। केउथिरे मिसी जाइछि? ब्रह्मरे लीन हो जाइछि, ब्रह्मरे बुड़ी रहिछि। ए जगतटा जेपरि स्वप्न सदृश वास्तव नुहे। तापर कहउछन्ति जागर्ति यह जाग्रत धर्म विवर्जितः। जागर्ति अर्थात जाग्रत अछन्ति, किंतु जाग्रतर धर्म तांकर नाही। ताहा किपरि? आमे तो सर्वदा जगत संगरे संग्राम करुछु। एते दायी दायित्व, एते दुख दारिद्र्य, व्याधि, समाज ए सब नहीं आमर संग्राम चलुछि। जगत को आदौ भूली पारुना, किंतु जे जीवन मुक्त से ए सब सिरे उदासीन। ए सब तांको विचलित करे नाही। से जागिछन्ति, किंतु जाग्रत व्यक्तिर धर्म तांग भितरे नाही। आमे जेतेबेले जागी थाउ सेतेबेले हुए तो किछि करू, नहेले चिंता करी स्थिर करू एबे कौन करिबा। मन सर्वदा सक्रिय दौड़ा दौड़ी करुछि। मु चुप करी सही अछि, किंतु नाना भावनारे मन रहिछि। आमे जाग्रत रहिबार एहा ही धर्म। किंतु जे जीवन मुक्त से उदासीन। केउठारे कौन हैला से सब चिंता तांकर नाही। साधारण मनीष पक्षरे एही जगत ही सबकिछि। किए कौन कला ए सब चिंता नहीं ही अछि। किंतु जे स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त तांकर सेपरि हुए नाही। बोधः निर्वासनः यस्य सह जीवन मुक्तः इष्यते। निर्वासनः जहाँकर कौनसी वासना नहीं, अर्थात निर्वासना। आमर वासनार अंत नाही। एही वासना ही आमर समस्या। किंतु जीवन मुक्त जी से निर्वासन अर्थात कौनसी वासना तांकर नाही। आमर बंधन होउछि एही वासना। स्वामीजी कहउछन्ति वी आर बेगार्स, केवल चाहूँ आउ चाहूँ ए सब जहाँकर नाही तांको ही जीवन मुक्त कहु। यस्य बोध निर्वासनः स जीवन मुक्त इष्यते। जहाँकर बोध वासना शून्य से जीवन मुक्त बोली परिचित। परवर्ती श्लोक 430। शांत संसार कलनः कलावान अपि निष्कलः यस्य चित्तं विनिश्चिन्तं स जीवन मुक्त इष्यते। अर्थात संसारर हसकांदर आवर्त शांत हो जाइछि। देहात्मबोध चली जाइछि। जीवनर बा मरणर कौनसी किछिरे चिंता नाही। एपरि जी से ही जीवन मुक्त बोली परिचित। जीवन मुक्त पुरुषर आउ गोटे लक्षण कहउछन्ति शांत संसार कलनः कलावान अपि निष्कलः। संसार रे आमर केते प्रकार बंधन रहिछि। संसार माने ही बंधन, किंतु से निर्लिप्त पंकुआ माछ परि। संसार कलनः संसारर केते प्रकार आकर्षण, केते छलना प्रपंचना, किंतु तांको से सब स्पर्श करे नाही। संसारर समस्त छलना आकर्षण तांको निकटरे शांत हो जाइछि। ए सब आउ तांको मन को स्पर्श करू नाही। श्री रामकृष्ण जेपरि सबु किछि करूछन्ति, किंतु कौनसी जिनिस प्रति तांकर आसक्ति नाही। से निर्लिप्त, कौनसी वासना नथिबारु उदासीन अवस्था। शांत संसार कलनः कलावान अपि निष्कलः। कलावान अर्थात अंग प्रत्यंग युक्त। कला माने अंश, जेपरि षोलकला 16टा अंश।
କହୁଛନ୍ତି କଲାବାନ୍ ଅପି ନିଷ୍କଲହ। ଦେହ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଦେହ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପଣାର ବୋଧ ନାହିଁ। ମୋର ଦେହ, ଏହି ମୁଁ ମୋର ଭାବ ହିଁ ବନ୍ଧନ, ତାହା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ୟସ୍ୟ ଚିତ୍ତଂ ବିନିଶ୍ଚିନ୍ତଂ, ମନରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କେତେବେଳେ ଥାଏ? ଯଦି ବାସନା ଥାଏ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା ହୁଏ, ବାସନା ନଥିଲେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ୟସ୍ୟ ଚିତ୍ତଂ ବିନିଶ୍ଚିନ୍ତଂ ସ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତଃ ଇଷ୍ୟତେ, ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ହିଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 431। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଅପି ଦେହେ ଅସ୍ମିନ୍ ଛାୟାବତ୍ ଅନୁବର୍ତ୍ତିନି ଅହଂତା ମମତା ଭାବ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଛାୟା ପରି ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ଦେହ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ନ ରହିବା ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶରୀରଟା ଯେପରି ଛାୟା ପରି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ଛାୟାବତ୍ ଅନୁବର୍ତ୍ତିନି। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ମୋ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଛାୟା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ମୋ ସହିତ ମୋର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବେ ଯେ ଛାୟାଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ, ବା ଛାୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରେ? ତାହେଲେ ଛାୟା ପରି ଏହି ଦେହକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବି? ଦେହକୁ ମୁଁ ଭାବିବି କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନେ ଅପି ଦେହେ ଅସ୍ମିନ୍ ଛାୟାବତ୍ ଅନୁବର୍ତ୍ତିନି, ଛାୟା ପରି ଏହି ଦେହ ସର୍ବଦା ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏହା ଅନିତ୍ୟ। ଛାୟା ସଦୃଶ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷଗଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେହରେ ମୁଁ ବୋଧ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅହଂତା ମମତା ଅଭାବଃ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଅହଂତା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବୋଧ, ମମତା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ବୋଧ। ଏହି ମୁଁ ଓ ମୋର ବୋଧ ହିଁ ମାୟା। ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ବୋଧ ନଥାଏ। ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ନଥିବା ହିଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 432। ଅତୀତାନ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନଂ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ଅବିଚାରାଣଂ ଔଦାସୀନ୍ୟମ୍ ଅପି ପ୍ରାପ୍ତେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜୀବନର ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ନେଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଔଦାସୀନ୍ୟ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ଏଠାରେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଅତୀତ ଅନନୁସନ୍ଧାନମ୍, ଅତୀତର ଘଟଣା ଓ ତାହାର ସ୍ମୃତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରିବା, ଅତୀତର ସବୁ ସ୍ମୃତି ଭୁଲିଯିବା। ଭବିଷ୍ୟତ୍ ଅବିଚାରାଣମ୍, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ନ କରିବା। ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି କ'ଣ ହେବ, ଏପରି ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ପୁଣି ସେପରି ହେଲେ ମନ୍ଦ ହେବ, ଏସବୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା। ଯାହା ହେବାର ତାହା ହେବ। ଯେପରି ଅତୀତ ନେଇ କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାହିଁ, ସେପରି ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଅବିଚାରଣମ୍, କୌଣସି ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ। ଔଦାସୀନ୍ୟମ୍ ଅପି ପ୍ରାପ୍ତେ, ପ୍ରାପ୍ତେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା କିଛି ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଔଦାସୀନ୍ୟ। ମନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବୈଲକ୍ଷଣ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା। ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୋତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କର ନାହିଁ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଦାସୀନ ରୁହ। ଯାହା ଘଟିବାର ତାହା ଘଟୁଛି, ତୁମେ ଦେଖିଯାଅ। ଏହି ଭାବରେ ଯିଏ ରହିପାରନ୍ତି ସେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ। ଏସବୁ ଭାବ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 433। ଗୁଣ ଦୋଷ ବିଶିଷ୍ଟେ ଅସ୍ମିନ୍ ସ୍ୱଭାବେନ ବିଲକ୍ଷଣେ ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶିତଂ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ଦୋଷଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି ଜୀବଜଗତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ହିଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଚିତ୍ର ଜଗତର ସବୁକିଛିରେ ସମଦୃଷ୍ଟି, ସବୁକିଛିକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଦେଖିବା
ଜୀବନମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ଜୀବନମୁକ୍ତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସମଦର୍ଶିତ୍ୱ। ଗୁଣ ଦୋଷ ବିଶିଷ୍ଟେ ଅସ୍ମିନ୍ ସ୍ୱଭାବେନ ବିଲକ୍ଷଣେ। ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଭଲ ଦେଖୁଛୁ, ପୁଣି ମନ୍ଦ ଦେଖୁଛୁ, ଗୁଣ ଦେଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦୋଷ ଦେଖୁଛୁ। ସ୍ୱଭାବେନ ବିଲକ୍ଷଣେ, ଏହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବା ବିଭିନ୍ନତା ଏହି ଜଗତର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା, ମଣିଷର ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର, କ'ଣ ଯେ ଘଟିବ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ, ଘଟିଯାଉଛି। ଏସବୁ ଅଘଟନ ଘଟଣା ପଟିଅଛି ମାୟାର ଖେଳ। ସ୍ୱଭାବେନ ବିଲକ୍ଷଣେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ, ନାନା ପ୍ରକାରର ବିଲକ୍ଷଣ ଏହି ସଂସାରଟା ସ୍ୱଭାବେନ ପ୍ରକୃତିର କାରଣରୁ। ପ୍ରକୃତି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା, ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ, ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ପ୍ରକୃତିର। ଏହି ତିନୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ପର୍ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ କରି ଏହି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି। କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅଛି ସେସବୁରେ ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼। ଆମର ଶରୀର ଓ ମନ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଜଡ଼ ଓ କିଛିଟା ଚୈତନ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଜଗତର ଏହି ବିଭିନ୍ନତା ସ୍ୱଭାବେନ ବିଲକ୍ଷଣେ, ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଯିଏ ଜୀବନମୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶିତ୍ୱ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁଥିରେ ସମଭାବ। ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ଜୟ ପରାଜୟ ସବୁ କିଛିରେ ସେ ନିର୍ବିକାର। ମନର ଦୃଢ଼ତା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଲେ ଏପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହେଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟକୁ ସମଭାବରେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ସୁଖ ଆସିଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ ଡିଆଁଡେଇଁ କଲି, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବୋଲି ଏକାଥରକେ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଗଲି, ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଉଦାସୀନ, ନିର୍ବିକାର, ଶାନ୍ତ, କିଛି ହେଲେ ମୋତେ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣ ଦୋଷ ବିଶିଷ୍ଟେ ଅସ୍ମିନ୍ ସ୍ୱଭାବେନ ବିଲକ୍ଷଣେ। ଏହି ଜଗତଟା ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ। ଏଠାରେ ଦଶ ଗୁଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶିଅଛି। ବିପରୀତ ସ୍ୱଭାବର ମନୁଷ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଘଟଣା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଘଟୁଛି। ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟରେ ଏହି ଜଗତ ମିଶିଅଛି। ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶିତ୍ୱଂ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମ୍। ସବୁ କିଛିରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 434। ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତୌ ସମଦର୍ଶିତୋୟା ଆତ୍ମନି ଉଭୟତ୍ର ଅବିକାରିତ୍ୱଂ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଞ୍ଛିତ ବା ଅବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିଲେ ସମଦର୍ଶିତା ବଶତଃ ଉଭୟ ବିଷୟରେ ହିଁ ମନରେ ନିର୍ବିକାର ଭାବ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତଳି ଧରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ହେବାକୁ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତୌ ସମଦର୍ଶିତୋୟା ଆତ୍ମନି। ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କାମନା କରାହୋଇଥିଲା, ଅନିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଅବାଞ୍ଛିତ। ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥ ମାନେ ଜିନିଷ, ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ବାଞ୍ଛିତ ଅବାଞ୍ଛିତ ଯାହା ଆସୁନା କାହିଁକି ଏକ ଭାବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ତାହା ପାଇଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏହା ତ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ। ସମଦର୍ଶିତୋୟା, ଯିଏ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ସେ ଉଭୟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମଦର୍ଶୀ। ଆତ୍ମନି ଉଭୟତ୍ର ଅବିକାରିତ୍ୱଂ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମନି ମାନେ ମନରେ। ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମନ ନିର୍ବିକାର ଥାଏ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିର୍ବିକାର। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ, ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 435। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସ ଆସ୍ୱାଦ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତତୋୟା ୟତେଃ ଅନ୍ତଃ ବହିଃ ଅଭିଜ୍ଞାନଂ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଚିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସ ଆସ୍ୱାଦନରେ ଆସକ୍ତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଭିତର ବାହାର କିଛିର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ପୁଣି ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଜିତ, ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର, ଅବିଚଳିତ ଚିତ୍ତ, ସମଦର୍ଶୀ। ଭଲ ମନ୍ଦ
ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଏକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲେ ହୁଏ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସ ଆସ୍ୱାଦ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତତୟା। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସରେ ଚିତ୍ତ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ଏପରି ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସ ଯେପରି ମଦିରା, ଏହାର ଆସ୍ୱାଦନରେ ନିଶା ହୁଏ। ସେହି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ମନ ଆସକ୍ତ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେହି ରସ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା କାହାର ହୁଏ? ୟତେ ହେ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ମୁଁ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସବୁ ସମୟରେ ଆସ୍ୱାଦ କରୁଛି, ମନ ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏପରି ଯିଏ ଯୋଗୀ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି? ଅନ୍ତଃ ବହିଃ ଅଭିଜ୍ଞାନ। ଭିତର ବାହାର କିଛି ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ହିଁ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କିଛିରେ ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟ କିଛିର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଉପରେ ଉପରେ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ଅନ୍ତର ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଏହିପରି ହୁଏ। ମନ ଯେପରି ତୈଳ ଧାରା ସଦୃଶ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ତେଲ ଢଳା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବବୁଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧି, ଏବଂ ମନ ହେଉଛି ତୈଳଧାରା। ଜୀବଭାବ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ସବୁ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସ ଆସ୍ୱାଦ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତତୟା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା, ଏହି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 436। ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦୌ କର୍ତ୍ତବ୍ୟେ ମମ ଅହଂ ଭାବ ବର୍ଜିତଃ ଔଦାସୀନ୍ୟେନ ୟଃ ତିଷ୍ଠେତ୍ ସ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ। ଯିଏ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ, ତାହାର ଅହଂଭାବ ନଥାଏ। ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦୌ କର୍ତ୍ତବ୍ୟେ ମମ ଅହଂ ଭାବ ବର୍ଜିତଃ। ଏହା ଯେ ମୋର ଦେହ, ଏହି ଭାବ ହିଁ ନାହିଁ। ମମ ମାନେ ମୋର, ଅହଂ ମାନେ ମୁଁ। ଏହି ମୁତ୍ୱ ଓ ମମତ୍ୱ, ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦୌ କର୍ତ୍ତବ୍ୟେ ମମ ଅହଂ ଭାବ ବର୍ଜିତଃ। ନିଜର ଦେହ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅହଂବୋଧ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ବା ଭକ୍ତା ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଭିତରେ ସେ ଉଦାସୀନ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଔଦାସୀନ୍ୟେନ ୟଃ ତିଷ୍ଠେତ୍ ସ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଃ। ଏହି ଉଦାସୀନତା, ନିର୍ଲିପ୍ତତା ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ। ଏହି ଦେହକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମୁଁ ନେଇ ଯଦି ରହୁ, ତାହେଲେ ଟସର ପୋକ ପରି ନିଜ ଟସର ଭିତରେ ନିଜେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ହୋଇଛି, ଦୁଇ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏହି ଦେହକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମୁଁ ବା ଜୀବବୁଦ୍ଧି, ତାହାର କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ଭିତରେ ଓ ପରିଧି ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ନିଜକୁ ଜାଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର କେନ୍ଦ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଓ ପରିଧି କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ହିଁ ତ ମୁଁ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ। ଏହି ବୃହତ୍ ମୁଁ ହିଁ ଆମର ଦରକାର। ସେଥିରେ ହିଁ ଆମର ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଅହଂତା ଓ ମମତା, ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଯେପରି ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ନଥାଏ। ଔଦାସୀନ୍ୟେନ ୟଃ ତିଷ୍ଠେତ୍ ସ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଃ। ଏହିପରି ସବୁକିଛିରେ ଅହଂ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଜନ କରି ଉଦାସୀନ ହୋଇ ଯିଏ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ହିଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ। ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଦେହ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ନାହିଁ। ସବୁକିଛି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଉଦାସୀନ। କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।
ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାହା ହେବ। ଶରୀର ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଭାବନା ନାହିଁ। ଏପରି ଯାହାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 437। ବିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମନଃ ୟସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଭାବଃ ଶ୍ରୁତେଃ ବଲାତ୍ ଭବବନ୍ଧ ବିନିର୍ୟୁକ୍ତଃ ସ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ରୁତିର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଏହି ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ। ବିଜ୍ଞାତଃ ଆତ୍ମନଃ ୟସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଭାବଃ ଶ୍ରୁତେଃ ବଲାତ୍। ଶ୍ରୁତି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ। ଉପନିଷଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରକୁ ଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁ ସ୍ମୃତି। ଶ୍ରୁତିରେ ସନାତନ ସତ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ସନାତନ ସତ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରୁତିରେ ବିଧୃତ ଅଛି। ଶ୍ରୁତିର ସତ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବରେ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରାଯାଏ ତାହା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି। ଶ୍ରୁତି ହିଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରାମାଣିକ। ଶ୍ରୁତି ଓ ସ୍ମୃତିର ବାଣୀ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ହେଲେ ଶ୍ରୁତିକୁ ହିଁ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବୋଲି ଧରାହୁଏ, ସ୍ମୃତିକୁ ନୁହେଁ। ସ୍ମୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସ୍ମୃତିର ଉପଯୋଗିତା ବଦଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତି ଶାଶ୍ୱତ। ତାହା କେବଳ ସନାତନ ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ବିଜ୍ଞାତଃ ଆତ୍ମନଃ ୟସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଭାବଃ ଶ୍ରୁତେଃ ବଲାତ୍। ଶ୍ରୁତେଃ ବଲାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୁତିରୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ଶ୍ରୁତି ମୋତେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା କ'ଣ? ଆତ୍ମନଃ ବ୍ରହ୍ମଭାବଃ, ମୋର ଆତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଶ୍ରୁତି କହୁଛନ୍ତି ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ କଥା ଶ୍ରୁତିର କଥା। ଶ୍ରୁତିର ଶକ୍ତିରୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛି। ବିଜ୍ଞାତଃ ଆତ୍ମନଃ ୟସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଭାବଃ ଶ୍ରୁତେଃ ବଲାତ୍। ଯିଏ ଶ୍ରୁତିରୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏହା ଜାଣିଛି, ତାହା କ'ଣ? ସେ ହିଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ। ଭବବନ୍ଧ ବିନିର୍ମୁକ୍ତଃ ସ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଃ। ଭବ ମାନେ ସଂସାର, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହାକୁ ସଂସାର କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? କାରଣ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଘୁରୁଛୁ। ଭବବନ୍ଧ ବିନିର୍ମୁକ୍ତଃ, ମୁଁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ନିତ୍ୟ। ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯାହାଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 438। ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟେଷୁ ଅହଂଭାବ ଇଦଂ ଭାବଃ ତଦନ୍ୟକେ ୟସ୍ୟ ନଃ ଭବତଃ କ୍ୱାପି ସ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଉଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହାଙ୍କର ମୁଁ ବୋଧ ନାହିଁ ଓ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ସବୁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଏସବୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଏପରି ଭାବ ଯାହାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ବୋଲି କଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅହଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ, ଇଦମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜଗତ ସଂସାର। ଆମେ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖୁ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି କରିଛୁ। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭୁଲ। ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଏକ ଦେଖିବ। ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଷୁ ଅହଂଭାବଃ ଇଦଂ ଭାବଃ ତତ୍ ଅନ୍ୟକେ। ମୋର ଏହି ଦେହ ଓ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାର ପରିଜନ ଆଦିକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ପୁଣି ଇଦଂ ଭାବ ଅଛି। ଇଦଂ ଭାବ ମାନେ ଯାହା ମୋର ନୁହେଁ ମନେ କରୁଛି, ସେହି ଜଗତକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଦେଖୁଛି। ୟସ୍ୟ ନ ଭବତଃ କ୍ୱାପି ସ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଉଚ୍ୟତେ। ଯାହାଙ୍କର ଏପରି ଭାବ କ୍ୱ କେବେ ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ଦୁଇ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଓ ଏହି ଜଗତ ଏକ। ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହଁ? ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏହି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏହି ଭାବରେ ଚଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 439। ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ଭେଦଂ କଦାପି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗୟଃ ପ୍ରଜ୍ଞୟା ୟଃ ବିଜାନାତି ସ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଃ। ଅର୍ଥାତ୍
परम ज्ञान लाभ होइछि बोली जे प्रत्यगात्मा और ब्रह्म और जगत मध्य केबे हेले आउ भेद ज्ञान करिपारंती नाही से जीवन मुक्त पुरुषर लक्षण स्वरूप कहउछंती न प्रत्यक ब्रह्मण भेदं कदापि ब्रह्म सर्गयः। प्रत्यक माने जीवात्मा, आमर जीवात्मा को प्रत्यगात्मा कहा जाए। प्रत्यगात्मा माने देह कैंद्रिक मु बधरु मु मोर आत्मा बोली भावुछि, मोर स्वरूप जे परमात्मा ब्रह्म ताहा बुझु नाही। यह भूल हेउछि। जे जीवन मुक्त से प्रत्यक ब्रह्मण भेदं न विजानाति, जीवात्मा और परमात्मार भेद जानती नहीं। से एही दुईर एकत्व उपलब्धि करिसंती। जीव ब्रह्मैव नापरः, जीव ही जे ब्रह्म यह से बुझिसंती। ब्रह्म सर्गयः, ब्रह्म और यही जगत यह जे अलगा नुहे। भेदं कदापि न, ये दुईटी भितरे जे केबे कौनसी भेद नहीं यह मध्य से जानिसंती। यह ही वेदांतर मूल कथा। दुई नहीं सब एक। सर्ग शब्दटीर अर्थ होउछि जहाँ किछि सृष्टि होइछि। ब्रह्म एवं यही सृष्टि अभेद, यह जानिबा उचित। किपरि जानिबा उचित? प्रज्ञया प्रकृष्ट रूपे जानिबा उचित। उपलब्धि माध्यम जानिबाकु हेब। प्रज्ञया यह विजानाति, जे उपलब्धि माध्यम यही अभेद ज्ञान लाभ करिसंती, निश्चित भाव जानिसंती, से जीवन मुक्त पुरुष। एपरि बोध जेतेबेले हुए सेतेबेले केवल आनंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।